성경은 하나님의 말씀이다 하는 걸 누구나 알고 있습니다. Everyone knows that the Bible is God's word, 근데 어떻게 내게 임하는지를 잘 모르는 거예요. but they don't understand how it is that that word comes upon me. 만약에 하나님 말씀이 내게 임한다면 굉장한 건데 그걸 모르는 거죠. If God's word comes upon us, that would be a tremendous thing, in fact, but we are not aware of that. 서론에서 답 얻기 전에 먼저 한 세 가지를 확인을 좀 해야 돼요. Before we receive this answer, there are about 3 things we must review inside of the introduction. 첫 번째 확인해야 될 게 뭐냐면은 속지 마라. What is the first thing we must confirm? Do not be deceived. 오늘 보면 앞 조금 나왔습니다만 막 우상의 영향이 너무 커요. Moreover, we see in the passage that precedes today's scripture that this idolatry became such a big problem. 속지 말아야 됩니다. We must not be deceived. 여러분들이 정말 응답을 받게 속지 말아야 되고 또 두 번째로 먼저 확인해야 될 게 뭐냐? 버릴 게 있어요. You must refrain from being deceived so that you can receive the true answers. The second thing is there are things we must discard. The 뭘 world. 들어야 됩니까? What must you be able to hear? 하나님의 말씀을 들어야 돼요. You must be able to hear the word of God. 내게 맞는 거 듣는 게 아니고 하나님이 원하시는 것을 들어야 돼요. You must not hear what matches you or what fits with you or your thinking. It's actually what God desires for you to hear. 두 번째 확인이 돼. 버려야 될 거예요. The second thing that you must confirm, in other words, what you absolutely. 세 absolutely. 번째 확인해야 될 게 나와야 돼요. And the third thing we must confirm today. 찾을 게 뭡니까? What is it you must now find? 하나님이 무엇을 가지고 무슨 뜻으로 이 말씀을 주셨는가? For what? 찾아야 돼요. And with what meaning has God given this word? You must discover that. 그때에 보입니다. 아, 최고의 응답이 숨겨져 있구나. At that time, you will see that the greatest answer is hiding. 오늘 우리가 무슨 응답 받을지 캐치하셔야 됩니다. You need to catch on quickly to the answer you must receive today. 최고로 한심스러운 교회가 고린도 교회였는데 최고의 제자는 고린도에서 나왔어요. The most pathetic church of all was the Corinth church, but the greatest of all disciples arose from Corinth church. 이게 우리 성도 삶의 기준입니다. This is a life base for all of us believers. 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 하나님의 영광을 위하여 하라. So whether you eat or drink or whatever you do, do all to the glory of God. What does that mean? 브리스가 아굴라 부부가 이걸 깨달았을 때 이면 계약이 딱 발견된 겁니다. When this couple, Priscilla and Aquila, discovered this, they discovered their personal contract with God. 여러분 이날로부터 이제 진짜 역사는 시작됩니다. And it's from that day on that the true works begin. 이면 계약이라 말하면 그분과 나만 있는 계약이에요. 그렇죠? And so what does this that personal contract mean? It's a contract that only belongs to me and God. Something that only we are aware of. You need 브리스가 부부는 발견되어진 겁니다. to discover that, just like Priscilla and Aquila. 엉망인 고린도 교회에서 세계적인 제자가 나왔는데 어떤 이면 계약을 가지고 있느냐. And the church of Corinth was in shambles, and yet the most historic of all disciples arose from this very church. 첫째입니다. And what kind of personal covenant did they have? One, 그들의 시작이었습니다. it was their start. 그게 뭐죠? What was it? 사도행 2장 10절입니다. And that's 마가다락방이었습니다. Acts 2:10. That was their beginning. Mark's upper room. 최고의 응답인데 그 자리에 있습니다. When God gave to them the greatest answer, they were 하나님은 여러분의 흑암 가정을 무너뜨리고 이런 산업을 흔드는 흑암 망대를 무너뜨리다 이거 말이요. just believe this blessing. That's all you need to do. We see that God completely broke down the partisan of darkness that seeks to destroy your household, your families, and your work. 마가다락방에 참여한 이 부부가 자기 자신들에게 가문에 있는 흑암만을 무너뜨리고 바울 만나서요 완전히 양 세계 망대를 무너뜨리는 시간표가 된 겁니다 이게. And we see that this couple, they were receiving grace from Mark's upper room, and then they broke down the partisan of darkness working in their family line. They met with Paul and broke down the partisan of darkness working throughout the world. 이게 기준이요 이면계약입니다. This is the base, and this is our personal contract. 여러분 가는 곳에 흑암 망대 무너질 것을 믿으시기 바랍니다. May you believe that wherever you go, the partisan of darkness will be destroyed. 두 번째 이면계약입니다. The second personal contract, what is it? 하나님의 망대를 세운 겁니다. They established the partisan of God. 10장 31절. Today is chapter 10. 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 하나님의 영광 그걸 기준으로라. Chapter 10, verse 31. This is our standard. So what? 이 사람들의 모든 것이 가하나 모든 것이 유익한 것이 아니요. All things are lawful, but not all things are helpful. 모든 것이 가하나 모든 것이 덕을 세우는 거 아니니. All things are lawful, but not all things build up. 여러분 보기에는 굉장히 옳은 것처럼 보이지만 그게 다 덕을 세우는 거나 유익한 것이 아니니.
In your eyes, it may appear to be something that is good and worthy, but not all things are helpful and not all things build up. 3절 있잖아요. A tremendous answer has been given to us. 자기 유익을 구치 말고 남의 유익을 구해라. 꼭 이익을 구하려면 And if you have to seek good, let no one seek his own good, but the good of his neighbor. 그러면서 먹든지 마시든지 하나님의 영광을 위하여 하라. And whatever you do, whether you eat or drink, do it all to the glory of God. 세 번째입니다. Number 3. 미래에 관한 중요한 축복인데요. 파수꾼의 망대를 세운 겁니다. It's an important answer regarding the future. 이게 중요하죠. We must build up the 하나님의 important 망대만 partisan. 세우지 말고 이제 파수꾼이 되는 겁니다. The partisan of the watchman, not just God's partisan, but now you must stand as a watchman yourself. 여러분들 낙심하지 마세요. I say this to all of you who are listening to this message today. Do not despair. 여러분은 한 명이라도 브리스가처럼 깨달으면 최고의 응답을 찾아낼 수 있어요. If just one of you, just like Priscilla discovers this great answer, you can receive the greatest answer of all and transform everything. 오늘 여러분은 6일 동안에 내가 기도해야 되고 응답받을 내용을 확실하게 붙잡고 가야 돼요. You must hold on, surely hold on to what you must pray about and receive answers through for the next 6 days of the week. 에베소 4장 25절 27절. There are many accounts of this in the Bible, but just one example of it is Ephesians 4, 25, 27. 흑암색이 달라들어요. He takes he takes that 어떤 분들이 당할 겁니까? as a footstool and he plows 여러분이 in. 오늘 예비하시면서요. 한중한 동안 응답받을 수밖에 없는 언약을 딱 잡고요. 기도 시작. As you give your worship today, you must hold on to the covenant by which you can pray throughout the week and receive answers from. 오늘 답을 얻어 가셔서 여섯 동안 응답 누리는 여러분 되시기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. I bless you in the name of the Lord Jesus Christ that you may hold on to your answer today and for the next 6 days of the week receive your true answers. 문제는 문제를 보는 눈이지요. 문제는 문제가 아닙니다. 응답의 통로다. 이번 여름의 주제입니다. 복음문화센터의 응답. 금토일 시대를 시작해라. 너희는 먼저 그의 나라와를 구해라. 그리하면 이 모든 것을 너에게 더해 주실 것이다. 이걸 질문해야 돼요. 하나님께서 그릇 준비해라 그러시네요. 저와 여러분 속에 있는 이거 불신앙을 버려야 돼요. 불신앙을 꺾는 것이 그릇 준비하는 겁니다. 하나님이 하시면 되게 되어 있습니다. 모든 기준은 우리 집 짓는 내 기준이 아닙니다. 하나님의 기준. 수준도 울산 수준이 아닙니다. 울산에서 대표적인 문화 현장을 만들어야 돼요. 모든 것은 하나님이 준비해 놓은 것 따라가면 돼요. 렘넌트들에게 근본적으로 전달되어야 될 것은 복음의 내용. 저와 여러분이 먼저 올바른 복음을 체험해야 돼요. 기도의 비밀. 이거 전달하기 위해서 저와 여러분에게 주신 달란트, 기능, 전문성, 복음문화센터의 키포인트입니다. 그러면 세상 문화가 뭡니까? 사단의 문화가 뭡니까? 복음문화가 뭡니까? 그래서 올 여름 이거 구분할 수 있는 방향으로 여름 모든 순회를 준비하고 있어요. 성경적 전도 운동을 회복해야 될 내용, 바르게 체험해야 될 비밀, 그게 영적 건축입니다. 20가지 성경적인 전도 전략, 이걸 통해서 바르게 체험하고 누리는 제자, 성경적인 전도 캠프의 응답, 이걸 누리는 제자 준비되어 있어요. 하나님의 인도를 받는 전도자의 삶을 사는 제자, 이런 제자들에게 하나님께서 만남의 축복을, 문화를 살릴 수 있는 문을 여시게 돼 있다. 이 사람들을 살릴 수 있는 메시지를 준비해라. 많은 사람들이 기다리고 있어요. 복지 현장. 이게 전도사의 가장 핵심이 되어지는 학원 현장. 소통되면서 그들을 살릴 수 있는 내용. NGO. 선진국으로 갈수록 중요한 문이 되죠. 문제 통해서요. 답이 있기 때문에 하나님이 주실 응답을 누리는 정인, 이것을 확인해야 됩니다. 전도 운동이 일어나는데 교회 안에 갈등이 오잖아요. 뭘 봐야 되죠? 하나님의 뜻. 저와 여러분이 해야 될 본질적인 일이 뭐냐? 성령 충만하고 지혜 충만하고 믿음 충만하고 일꾼을 세울 때는 사람들에게 인정받을 수 있는 이런 일꾼이 필요합니다. 하나님의 뜻을 찾아 딱 방향을 잡았더니 그 흑암이 무너진 거예요. 하나님의 말씀이 점점 왕성하여 예루살렘에 있는 제자의 수가 더 심히 많아지고 허다한 제사장의 무리도 이 도에 복종하니라. 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 하나님의 영광을 위해서 하는 게 우리의 방향입니다. 하나님 뜻 안에서, 하나님의 뜻 안에서 진행해야 돼요.
그리스도께서 우리의 모든 문제를 다 끝내버렸다. 이 답이 나는 순간 저와 여러분이 망대로 딱 세워집니다. 사도행전 1장 1절, 3절, 8절을 통해서 확인해야 돼요. 뜻이 깨달아지면 어떻게 됩니까? 하나님의 응답과 참응답과 함께 담대함이 생깁니다. 이미 주신 겁니다. 믿음. 건축은 마찬가지겠죠. 그걸 놓고 저와 여러분 믿음으로 준비를 해야 돼요. 내용은 뭐냐? 금토일 시대를 여는 내용. 活起来了。 이 새가족들과 사역자들이 꼭 기억해야 되는 게 있습니다. 这是新家主还有施工者必须要切记的。 우리의 뇌는 무궁무진한 하나님의 비밀이 들어있습니다. 我们的大脑含有无穷无尽的神的奥秘， 영혼이 그 속에 같이 있잖아요. 而且灵魂也在那里面一起。 이 영혼이라고 하는 이 우리가 말씀과 생명 힘 얻으면 이게 무한대입니다. 这个灵魂如果得到话语和力量的话，这是无限量的。 이런 그 축복이 이게 나중에 어디로 가는 거니까 영원이라고 하는 거 연결되기 때문에 이게 이때부터 문제가 오는 거예요. 这个最终去哪里呢？会与永远连接，所以从这个时候起成为问题。 우리는 이게 배경입니다. 但对我们来讲，宝座是背景。 가장 중요한 거는 성삼위 하나님께서 우리를 구원하시고 우리와 함께 하시겠다는 거예요. 最重要是圣三位一体的神拯救了我们，并且说要与我们同在。 하나님은 창조의 말씀으로 예수 그리스도는 구원의 역사로 성령은 능력의 역사로 임한다 그 말이에요. 所以创造的神用创造的话语，耶稣基督用救恩，而且圣灵用能力降临在我们身上。 땅의 것을 살리기 위해서는 땅에가 안 되니까 보좌의 축복을 함께 하시고 为了拯救地上的，靠地上的是不能的，所以要借着宝座的祝福同在， 9가지 보좌의 축복. 是9个宝座的祝福， 과거, 현재, 미래를 살려내는 시대적 사명을 주고 是赐给了救活过去、现在、未来的时代性的使命。如果没有救活你们的过去，就会成为很大的问题。 이게 드디어 이 축복을 누리는 기도의 리듬을 탁 찾아요. 终于要找到能够享受这个祝福的祷告的规律， 24를 하느냐 그보다 더 중요한 말이 기도의 리듬을 타는 겁니다. 是能做24吗？比这个更重要的话是应该有祷告的规律，对吧？ 영적인 호흡으로 생명과 능력을 공급받는 거다. 借着属灵的呼吸，要得到生命和能力。 그래서 여러분이 주일날 오늘 예배 하루 종일 들으면서 여러분도 모르는 엄청난 치유 일어나요. 所以礼拜天一整天谢礼拜的时候，应该在你们里面兴起，连你们也不知道。 이때에 구원받은 여러분에게는 하나님이 주시는 게 있습니다. 这时得救的你们有神所赐的， 선물로 作为礼物赐的， 은사를 주십니다. 会赐给恩赐。 어떤 사람에게는 일반 은사를 주었어요. 전도하게 만들고 증인되게 만들어요. 有些人赐给普遍的恩赐，让他传道做证人； 영적인 은사를 주어서 많은 영적인 걸도 도우게 만들어요. 有些人赐给他属灵的恩赐，去服侍和帮助属灵的； 또 어떤 사람에게는 특별한 은사를 줘요. 也有些人赐给他特别的恩赐， 특별 은사를 주어서 주일하게 만들고 이렇게 하는 겁니다. 赐给特别的恩赐，让他服侍主。 그 중에 가장 좋은 은사가 뭐냐? 其中最好的恩赐是什么？ 최고의 은사는 믿음이야. 最大的恩赐是信心， 소망, 是盼望， 사랑이야. 还有是爱。 근데 여기서 지금 하나님이 우리에게 주는 선물은 그게 아닙니다. 但在本文，神赐给我们的礼物却不是这样的， 아가페라는 사랑입니다. 是叫阿嘎佩的爱， 조건이 없는 하나님의 사랑. 这是无条件的神的爱。 하나님은 저와 여러분을 흑암에서 건지셨습니다. 神把我和大家从黑暗中拯救出来， 지금 어디서 건져냈는고 하니까 是从哪里拯救的？ 완전히 죄와 사망, 사단 권세 해방을 시켜버려요. 是从罪、撒旦和罪的权势中释放出来， 그리고 우리를 죄와 저주에서요, 재앙에서 구원하셨다. 把我们从罪、咒诅和灾殃中拯救出来， 우리를 사단의 권세에서요, 완전히 해방시키고 우리에게 권세를 줬어요. 是从撒旦的权势中赐给了我们完全的释放，并且赐给了我们权柄。 이걸 정말로 누리고 깨닫는 사람은 고린도 교회처럼 그렇게 육신적인 가지고 싸우고 필요가 없죠. 真的明白这个、享受这个的人，没有必要像哥林多教会的信徒一样，为了肉身的事情而争吵。
이 사람들을 다른 흑암에 빠진 자 건져야 돼요. 而且他们要拯救其他的陷在黑暗当中的人， 그렇죠? 对吧？ 이 사람이 그 빠져나서 건져야 돼요. 얼마나 이 사랑이 큰 사랑입니다. 因为他人也陷在黑暗中，所以应该拯救。这个爱是多么伟大的爱，没有条件的， 창세기 3장, 6장, 11장의 함정에 빠져 있어요. 是陷在了创世3章、6章还有11章的陷阱，无法从这里挣脱出来。 함정에 그냥 빠져 있는 게 아니고 절대 못 나오도록 무속, 우상, 점술의 틀에 걸려 있어요. 而且绝对不能脱离陷在了巫术、占卜、偶像的框架里， 틀을 만들어 놓고 그걸로 끝낸 게 아니요. 안에 있는 사람이 올무를 걸어라. 让他们掉在这个陷阱里，并且做好了框架，而且用网罗套住了他们。 사탄의 올무 6가지. 是撒旦的6个网罗， 이들을 건져낸 겁니다. 是拯救了他 그래서 们。 이 사랑이 얼마나 큰 사랑입니까? 所以这个爱， 조건 없는 사랑. 这爱是多么大的爱，是无条件的爱。 이거를 새가족은 깨달아야 되고 또 누려야 되고 다른 사람에게 전해줘야 돼요. 新教士要明白这个，而且要享受这个，并且要传达给他人。 더 중요한 거는요. 하나님의 아가페 사랑의 이거는 가장 큰 힘입니다. 然后更重要是神的这个爱是最重要的力量。 이게 뭔가 하니까 这是什么？ 최고의 능력이에요. 这是最大的能力。 그리고 은사가 있다면 이게 최고의 은사예요. 如果是论恩赐的话，这是最大的恩赐。 그리고 만약에 축복이 있다면 최고의 축복. 如果有祝福的话，论祝福，这是最大的祝福。 새가족들은 지금부터 시작하세요. 新教主从现在起要开始， 지금부터 단을 쌓으세요. 从现在起要筑坛， 단을 창세기 13, 18절처럼 아브라함이 단을 쌓아라. 筑起祷告的坛，如同创世13章18节，亚伯拉罕筑起了祷告的坛。 저 위기 속에 있던 다니엘이 하루에 3번씩 단을 쌓기 시작했어요. 处在危机中的单一里，他一日3次筑坛， 특히 3가지를 기억해야 됩니다. 特别是要记住3个。 요한복음 15장 30절에 갈보리산에서 다 이루었다. 约翰福音19章30节说，在加略山说都成了， 때문에 여러분 안 되잖아요. 거기가 축복의 시작이에요. 因为都成了，所以你们不行的那个就是开始的。 사도행 1장 3절 감남산에서 하나님 나라의 일을 40일 설명했다. 而且使徒这1章3节，在橄榄山神国的事说明了40天之久，要记住这个。 여러분이 기도 계속하면 하나님 나라의 일이 이루어져요. 只要大家持续祷告，神国的事必定会得到成就的。 그리고 이 응답이 옵니다. 而且到来是1章2章1到18节的应允。 그래서 이걸 보고 갈보리산, 감남산, 마가다라 所以把这称为加略山、橄榄山、马卡楼， 근본적인 생명과 힘 얻도록 합니다. 帮助他得到根本性的生命和力量。 의사나 약은 여러분에게 필요한 것을 가능하면 이렇게 해주는 겁니다. 医生和药是解决你们尽可能需要的。 우리는 뭘 해야 되느냐? 진짜 근본적 힘을 얻는 영적인 걸 찾아내야 돼요. 那我们要做什么？要让他能够得到根本性的力量，要找到属灵的， 그러고 3가지 뜰 찾도록 해요. 而且帮助他找到3个愿。 성도의 삶의 기준. 죄악 속에 최고의 응답이 들어있는 영적 세계를 알고 하나님이 원하시는 말씀 붙잡게 하심을 감사드립니다. 먼저 흑암망대를 무너뜨리는 브리스가 부부가 붙잡았던 마가다락방의 평생의 이면계약을 붙잡고 시작하게 하옵소서. 하나님께서 주신 것을 가지고 하나님의 망대를 세우게 하옵소서. 파수꾼의 망대를 세워 미래와 로마를 살리는 브리스가 부부의 응답을 오늘 나의 응답으로 누리게 하옵소서. 오늘 하나님이 주신 영의 세 개의 말씀의 답을 가지고 최고의 응답을 누리게 하옵소서. 문제와 응답 25. 최고 위기에 최고 응답을 받을 하나님의 자녀로 삼아주셔서 감사드립니다. 건축과 영적 건축과 함께 복음문화센터의 응답과 금토일 시대가 열리게 하시고 하나님의 계획을 질문하여 하나님의 음성을 듣게 하옵소서. 하나님의 기준과 수준으로 그릇을 준비하고
불신앙을 버려 하나님의 역사를 확인하게 하옵소서. 올바른 복음을 체험하고 기도응답의 비밀을 후대에게 전달하며 복음 문화와 사단 문화를 구분하게 하옵소서. 성경적인 전도운동과 함께 하나님이 준비하신 제자를 찾게 하시고 하나님의 인도를 받는 전도자의 삶을 사는 제자를 만나게 하옵소서. 전문 현장을 살릴 메시지를 준비하고 빼앗긴 문화 현장을 살리는 응답을 받게 하옵소서. 문제 속에서 하나님의 중요한 뜻을 발견하고 누구도 막을 수 없는 하나님의 역사를 확인하게 하옵소서. 최고의 은사, 나의 영혼이 말씀과 생명의 힘을 얻어 무한대의 보좌 축복과 응답 393을 누리게 하심을 감사드립니다. 흑암에서 나를 구원하신 아가페 사랑을 누리게 하옵소서. 아가페 사랑으로 사탄이 가져다준 함정, 들, 올무의 흑암에 빠져있는 자를 건져내게 하옵소서. 하나님이 주신 가장 큰 힘인 아가페 사랑으로 최고의 능력, 최고의 은사, 최고의 축복을 누리는 증인 되게 하옵소서. 지금부터 갈보리산, 감람산, 마가다락방 언약 붙잡고 단을 쌓으며 근본적인 힘을 얻고 새 뜰을 찾게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 성전 건축을 통해서 하늘과 땅과 바다와 육지와 열방을 진동시키시는 하나님 역사를 확인하는 응답 속으로 들어가게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 12가지 잘못된 나의 각인 뿌리 체질이 하나님의 것으로 새롭게 편집 설계 디자인 되게 하옵소서. 성전 건축을 통해 홀리메이슨의 응답을 누리고 지역 살리는 300지교회의 증인 되게 하옵소서. 치유 서밋 237 빛의 응답 누릴 하나님께서 준비하신 성전 건축의 응답을 막는 모든 흑암과 불신앙이 무너지게 하옵소서. 임마누엘 울산교회 성전 건축이 237개국 5천 종족의 제자를 세우며 렘넌트 시대 참 응답 시작의 발판이 되고 이 시대 전도운동의 랜드마크가 되게 하옵소서. 전 성도가 원내스되어 건축에 동참케 하시고 기도원과 300용사들처럼 시대의 우상과 흑암을 막는 주역으로 쓰임받게 하옵소서. 하나님의 소원을 이해한 다윗의 마음과 중심으로 건축을 준비하고 헌신하게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다.